जय जगन्नाथ बंधु माने 25 जून 2025 बुधवार आषाढ़ अमावास्या एही दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर फल। एही गछर फल कौनसी साधारण फल नुहे, यह बहुत चमत्कारी फल अटे। बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मु एपरि एक फल विषय रे कहिबाकु जाउछि जहाँ आपणको दारिद्रतारु मुक्ति करिवो, आपणको जन्म जन्मांतरर दारिद्रताकु समाप्त करिदेव एवं आपणको महाधनी करिबारे एही फल निश्चय रूप से साहाय्य करिवो। तेबे बंधु माने एही फलटी को आपण समस्ते भल भाबरे निश्चय जानिथिबे। तेबे एही फलटी हेउछि डिमिरी फल। डिमिरी फल को प्रभु नृसिंहक आशीर्वाद प्राप्ति होइछि। एहा गछर प्रत्येक डाल रे माता लक्ष्मी विराजमान करती। अमावास्या दिन एही फल रंक मानंकु राजारे मध्य परिणत करिपारे। एही फल आपणक भाग्य को बदलाई देई पारे। तेबे बंधु माने एही फलटी को किपरि नृसिंहकर आशीर्वाद प्राप्ति हैला ताहा आसंतु प्रथमे जानिबा। एहार फल किपरि आपणक दारिद्रता को दूर करिपारे एवं केउ भली भाबरे आपण एहाको आनिबा उचित एवं एहार प्रयोग करिबा उचित, जहा फल आपण गरीबरु धनी बनि पारिबे। सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। बंधु माने आपण माने समस्ते एक कथा जानती, भक्त प्रहलाद को बंचाइबा पई प्रभु श्री विष्णु नृसिंह अवतार नैथिले एवं हिरण्यकश्यपक बद्ध करथिले। तेबे भक्त प्रहलादक रक्षा पई नृसिंह नख द्वारा हिरण्यकश्यपक बद्ध करथिले एवं निज नख द्वारा हिरण्यकश्यपकर बध करिबा द्वारा प्रभुंकर हाथ कुंडाई हेबाकु लागिला एवं निजर हाथ को कुंडाइबाकु बा निजर हाथ को शांत करिबा पई प्रभु नृसिंह उपचार खोजिबाकु लागिले एवं उपचार न मिलिबारु हठात करी प्रभु नृसिंह रास्ता कड़े एक डिमिरी गछ देखिले एवं निजर असह्य कुंडाई की बंद करिबा पई प्रभु नृसिंह संपूर्ण हाथ एवं शरीर को डिमिरी गछ मध्यले दबाई देले, जहाद्वारा तांकर कुंडाई हेबा तो शांत होई गला, किंतु डिमिरी गछ को असह्य जंत्रणा हैला एवं डिमिरी गछ प्रभु नृसिंह को कहिबाकु लागिले जे हे प्रभु, आपण तो निजर कुंडाई हेबा को बंद करदेले, किंतु मो शरीर रे घारे भरी होई गला। मते वर्तमान असह्य जंत्रणा हेउछि एवं असुरर रक्त कारणरु मोर शरीर मध्य अपवित्र होई गला। दयाकरी आपण मते एही कष्टरु मुक्त करंतु। तापरे प्रभु डिमिरी गछ उपरे प्रसन्न होई डिमिरी गछ को आशीर्वाद देले जे तमे अन्य मानकर कष्ट को दूर करि पारिबो। एहा सहित मु आउ लक्ष्मी सर्वदा तुम भितरे निवास करिबो। सेही दिनठारु भगवान श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी डिमिरी गछरे निवास करिथांती। डिमिरी गछ को आउ एक वरदान मध्य प्राप्ति होइछि, जहाँकि डिमिरी गछ पाख देई किंबा डिमिरी गछ मूल देई जदि कौनसी शवयात्रा करिवो तो एहार समस्त पुण्य फल डिमिरी गछ को प्राप्त हेबो। तेबे एबे आसंतु जानिबा डिमिरी गछर किछि चमत्कारी उपाय विषय रे। तो उपाय गुड़िक पालन करिबा द्वारा गोटे गरीब लोक भी धनी होई पारे, निजर दुर्भाग्य को दूर करि पारे। तो सेथिपई आपण गोटे नाली कागज नियंतु एवं डिमिरी गछर फलर क्षीर साहाय्य रे सही नाली कागज रे स्वस्तिकर चिन्ह आंकंतु अंकन करंतु। तेबे एही उपायटी को आपण अमावास्या बा पूर्णिमा रे करिबा उचित होई थाए। तेबे एही कागज रे स्वस्तिक आंकिला परे सही कागजटी को आपण भांगी निज घरे रखंतु। देखिबे आपणकर दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर होई जिवो एवं धीरे धीरे आपण उन्नतिर सीढ़ी बनी जिवे। एहाकु जदि आपण धन रखुथिबा स्थान रे रखुछंती ताहेले आपणकर धन रे वृद्धि घटी थाए। आपण जदि निजर इच्छा को पूरण करिबा पई चाहुछंती, निजर मनस्कामना को पूरण करिबा पई चाहुछंती, तेबे आपण गुटिए भुजपत्र आनंतु एवं डिमिरी गछर फलर क्षीर साहाय्य रे आपण निजर इच्छा को लेखंतु। आपण तापरे ताहाकु
ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଡିମିରି ଫଳ ଆଣି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ, ନିଜର ଚାଉଳ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ଡାଲି ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ଫଳର ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରିରେ ଡିମିରି ଫଳକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ଘରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଦୋକାନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆଣିବା ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଡିମିରି ଫଳର ଉପାୟ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର 2ଟି ଫଳ ଆଣି ଘରେ ରଖନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଡିମିରି ଗଛର ଛାଲିକୁ ଆଣି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଡିମିରି ଗଛରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡିମିରି ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡିମିରି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଫଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର କାରକ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଡିମିରି ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଡିମିରି ଗଛର କାଠରେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିମିରି ଗଛର ମୂଳରେ ବା ଡିମିରି ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ତାକୁ ଏକ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି ଜମିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ସେ ସବୁକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଡିମିରି ଗଛର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଡିମିରି ଗଛର ଚେରକୁ ଏକ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁ ବାଧା ଆସୁଛି, ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏପରି ବରଦାନ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଉ, ତାହା ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତା ଠାରୁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଉ, ତାକୁ ସେ ବା ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ
ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିମିରି ଗଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।